کہاں جا رہے ہیں؟ نماز سے کوسوں دور ہو کر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ یقیناً یہ علماء جنتی ہے اللہ کی عطا سے، یہ مشائخ جنتی اللہ کی عطا سے، آپ جنتی اللہ کی عطا سے۔ لیکن یاد رکھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے، اس میں اللہ کا خوف نہ ہو، عمل کا جذبہ نہ ہو، ایمان پر خاتمے کی فکر نہ ہو، فرمایا وہ جہنمی۔ میں اور آپ کیا؟ فاروق اعظم کہا کرتے تھے اگر قیامت میں اعلان ہوگا کہ سب جنت میں جائیں گے ایک نہیں جائے گا، تو فاروق اعظم کہتے تھے میں ڈروں گا کہیں وہ ایک میں تو نہیں۔ یہ خوف کا عالم ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اگر یہ اعلان ہو گیا کہ سب جہنم میں جائیں گے ایک نہیں جائے گا، ایک جنت میں جائے گا، تو میں اللہ سے امید کروں گا کہ وہ ایک میں ہی ہوں گا۔ یعنی خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ اتنے بے خوف نہ ہو جاؤ کہ کچھ بھی کرو جنت ملے گی، اور اتنے خوف زدہ بھی مت ہو جاؤ کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاؤ۔ یہ بھی مت کرو وہ بھی مت کرو، سچائی پر رہو، بیچ میں رہو، اعتدال پر رہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا نماز کی اہمیت کیا ہے؟ مولائے کائنات کہتے ہیں اگر قیامت میں اعلان ہوگا علی یا جنت میں جاؤ یا 2 رکعت نماز پڑھو، تو مولا علی کہتے ہیں میں جنت میں جانے کو 2 رکعت نماز، جنت میں جانے پر 2 رکعت نماز کو ترجیح دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں جانے میں میری خوشی ہے اور 2 رکعت نماز میں میرے مولا کی خوشی ہے، میں نماز کو ترجیح دوں گا۔ مسلمانوں نماز پڑھو، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ۔ آئیے اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے عرض کروں نماز کربلا والوں نے کیسے پڑھی ہے، اس کو سن لے اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو مکمل کر لوں۔ کیسے پڑھی کربلا والوں نے نماز؟ آپ نے ہمارے علماء سے سنا ہے نا کہ کربلا کے اندر سب شہید ہو گئے تھے، ایک امام زین العابدین کے علاوہ کربلا میں سب شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے، حتیٰ کہ جو خواتین جو بیویاں بچی ان کے خیموں کو آگ لگا دی گئی، ان کے خیمے جلا دیے گئے، بیویوں کے خیمے جلا دیے گئے، بیویاں خیموں سے باہر آئیں۔ استاد زمان مولانا حسن بریلوی لکھتے ہیں اور مفتی جلال الدین صاحب نے بھی خطبات محرم میں لکھا ہے، اور بھی لوگوں نے، ابن جریر نے بھی، بڑے مورخین نے لکھا کہ بیویوں کی چادریں تک چھین لی، بیویوں کی چادریں تک چھین لی گئی۔ سیدہ سکینہ پاک جو 7 سال کی ننھی سی بچی تھی، امام حسین کی یتیم بیٹی، ان کی بالیاں نوچی۔ سیدہ سکینہ نے سوچا مسلمان یتیموں پہ رحم کرتے ہیں، اگر میں کہوں گی کہ میں یتیم ہوں مجھ پہ رحم ہوگا، اور اگر یہ کہوں گی کہ حسین کی یتیم ہوں تو زیادہ رحم ہوگا۔ تو جب بالی کھینچی گئی تو سیدہ سکینہ نے کہا ہم پہ رحم کرو، میں حسین کی یتیم بیٹی ہوں، میرا بابا ابھی شہید ہوا ہے، میں یتیم ہوں۔ ان ظالموں نے اتنا سن کر اس یتیم شہزادی پہ رحم نہیں کیا، بلکہ سیدہ سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارنے شروع کیے۔ امام زین العابدین کے نیچے جو بستر تھا وہ بیمار تھے کئی دن سے، ان کے نیچے کا بستر بھی کھینچ لیا، علی اصغر کا جھولا بھی لوٹ کر لے گئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں پر، ایک ایک لاش پر 10 عربی النسل گھوڑے مقرر کیے گئے تاکہ ان لاشوں کو کچل دیں۔ امام حسین کی ایک جسد پاک پر، ان کے ایک جسد پاک پر 10 عربی النسل گھوڑے مقرر کیے گئے تاکہ آپ کی لاش کچلی جا سکے۔ یہ حال ہوا ہے کربلا میں دین کو بچانے کے لیے اہل بیت کا، دین کے تحفظ کے لیے اہل بیت کی قربانی یہ تھی۔ اب کیا ہوا؟ کچلی ہوئی لاشیں پڑی ہے، بے گور و کفن پڑی ہے، ایسے میں بیبیاں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ رو رہی ہے۔ سوچو عورتوں کا کیا حال ہوگا جب ان کے بیٹے، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کا شوہر، ان کا بھائی، ان کی لاشیں کچلی جا رہی ہوگی۔ ان بیبیوں کے غم کا حال کیا ہوگا، ان کی تکلیف کا حال کیا ہوگا، ان کی مصیبت کا حال کیا ہوگا۔ لیکن اس وقت وہ رو رہی تھی، اتنا رو رہی تھی کہ روتے روتے آنسو خشک ہو رہے تھے۔ ایسے میں سیدہ زینب پاک جو امام حسین کی سگی چھوٹی بہن ہے، آپ نے فرمایا اے نبی کے شہزادیوں، اے نبی کے گھر کی بہوؤں، اے نبی کے گھر کی بیٹیوں، تم بہت رو چکی ہو اور تم کو آگے بہت
बहुत रोना है, लेकिन देखो देखो सूरज गुरूब हो रहा है, देखो देखो असर का वक्त जा रहा है, अभी भी तुम पर नमाज माफ नहीं है, उठो नमाज पढ़ो, क्योंकि मेरे नाना का फरमान है, जिसने जानबूझकर असर की नमाज तर्क कर दिया अल्लाह उसके आमाल को जाय कर देता है, अकारत कर देता है। ऐ नबी के घर की बेटियों, अगर तुमने आज नमाज असर छोड़ दिया, कहीं करबला में दी हुई कुर्बानी तुम्हारी जाय ना हो जाए। उस गम के माहौल में भी उन बीबियों ने तयम्मुम करके करबला की रेत पर नमाज पढ़ी, उस वक्त भी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ा। मुझे बताओ, ऐसे वक्त में करबला वालों ने नमाज नहीं छोड़ा, और आज हम तो शादी और वलीमे में भी नमाज छोड़ देते हैं। याद रखना, सहाबा किराम फरमाते, सहाबा का कौल है कि जो नमाज पढ़ता है हम उसको मुसलमान समझते थे। जो नमाज पढ़ता था रसूल के दौर में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, हम उसको मुसलमान समझते थे। जो नमाज नहीं पढ़ता था हम उसको मुसलमान नहीं समझते थे। अब सुन्नियों बताओ, जब सहाबा ये कह रहे हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ता था हम उसको मुसलमान नहीं समझते थे, तो नमाज छोड़कर आप सहाबा के दरमियान अपना ईमान साबित नहीं कर सकते। चे जाए के, हालांकि हमारा मौकिफ यही है हनफी होने की वजह से कि हमारे इमाम ने बेनमाजी को डायरेक्ट काफिर नहीं कहा, फासिक को फाजिर कहा, लेकिन ये सहाबा का मसलक है। फरमाते कि जो नमाज नहीं पढ़ता था हम उसको मुसलमान नहीं समझते थे। मुसलमानों अपने हाल पे रहम करो, इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, मरते वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ होती है तो वो बेनमाजी को होती है। कब्र में सबसे ज्यादा अगर किसी को अजाब दिया जाएगा तो बेनमाजी को दिया जाएगा। याद रखना, अगर आप ये समझते मैं कादरी हूँ, मैं चिश्ती हूँ, मैं नक्शबंदी हूँ, मैं सरवर्दी हूँ, मैं रज़वी हूँ, मैं अशरफी हूँ, मैं बरकाती हूँ, याद रखना गौस पाक की खैरात के सिवा किसी को कुछ नहीं मिलता। गौसे पाक ने फरमाया, अगर बेनमाजी मर जाए उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करना। आप मुझे बताओ, जब गौसे पाक बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में पसंद नहीं करते तो गौसे पाक बेनमाजी को अपने सिलसिले आलिया में कैसे पसंद फरमाएंगे। इसलिए याद रखना, आप कुछ भी करके अपने पीर के तो मुरीद हो सकते हो, लेकिन नमाज छोड़ के आप गौस पाक के मुरीद नहीं हो सकते। आप जाने, आपका पीर जाने, ये आपका मसला है, लेकिन गौस पाक का अगर मुरीद बनना है तो नमाज के बगैर आप गौस पाक के मुरीद नहीं कहला सकते। इस पर मुझसे जो बात करना चाहे मैं उससे बात करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि गौस पाक हम्बलियुल मसलक है और हम्बलियों के यहाँ नमाज छोड़ना कुफ्र है, कुफ्र। अब आप मुझे बताएं, अल्लाह अकबर, मुसलमानों किस सम्त में जा रहे हो, कहां जा रहे हो? खुदा के लिए खुदा की चौखट पकड़ लो, खुदा के लिए अल्लाह का डर पकड़ लो। ये जो कहते हो ना मौलाना टाइम नहीं मिलता, तुम्हें दोस्तों के लिए टाइम है, तुम्हें बीवी बच्चों के लिए टाइम है, तुम्हें गेम के लिए टाइम है, तुम्हें फिल्मों के लिए टाइम है, तुम्हें क्रिकेट के लिए टाइम है, लेकिन तुम्हें अल्लाह की इबादत के लिए टाइम नहीं है। अगर बेटे को सुबह स्कूल पहुंचाने जाना है तो तुम्हारी नींद खुल जाती है, और फजर में मस्जिद में आना है तो तुम्हारी नींद नहीं खुलती। तुम्हें ट्रेन पकड़ना है तो तुम्हारी नींद खुल जाती है, और तुम्हें फजर में आना है तो तुम्हारी नींद नहीं खुलती। जो काम स्कूल और ट्रेन से ज्यादा अल्लाह की इबादत को अहमियत न दे, उस कौम को सच्चा मुसलमान कहलाने का हक क्या है? उस कौम को मोमिने कामिल कहलाने का हक क्या है? इसलिए याद रखना, करबला वालों से रिश्ता उस वक्त तो जुड़ेगा जब तुम्हारा रिश्ता सजदे से जुड़ेगा, जब तुम्हारा रिश्ता नमाज से जुड़ेगा। और अगर तुम आवारगी करते रहे, अय्याशी करते रहे, नमाज से गफलत बरतते रहे, तो जब सहाबी का बेटा होकर हुसैन उससे नफरत करते हैं यजीद से, तो तुम्हारा और हमारा बाप कौन सा सहाबी है? अल्लाह अकबर। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल थे, हुजूर के साले थे, उनकी अजमत और बुजुर्गी हम अहले सुन्नत पर है, लेकिन उनका बेटा किरदार के मामले में कैरेक्टर लेस था। इमाम आली मकाम ने उससे जंग करके बता दिया, हर उससे मेरी जंग है जो दीन को पामाल करेगा। दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकने वालों, दीन को पामाल करना छोड़ दो, वरना हुसैन पाक की जियारत भी कयामत में नसीब न होगी, हुसैन पाक से मुसाफा भी कयामत में नसीब न होगा, हुसैन पाक की नफरतें मिलेगी, हुसैन पाक की मोहब्बतें नहीं मिलेगी। अगर हुसैन पाक से प्यार चाहते हो, उनकी मोहब्बत चाहते हो, उनकी उल्फत चाहते हो, उनका करम चाहते
हो तो दीन को पामाल करना छोड़ दो और आज सच्चे दिल से तौबा करो। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, संगे बुनियाद के इस प्रोग्राम के मौके पर अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें सच्चा हुसैनी बनाए, सिर्फ जबान का हुसैनी नहीं बनाए बल्कि किरदार का हुसैनी बनाए। और मेरे ये तल्ख तुर्श जुमले अगर आपको तकलीफ पहुंचाते हो तो आप मुझे माफ फरमा दें, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मेरे भाइयों, नमाज का दामन छोड़कर आपको किसी का दामन नहीं मिलना है, इसलिए आज से अहद करो, जो कल तक हुआ वो हो गया, आज सच्चे दिल से तौबा करके नमाजी बनोगे। बोलो, इमाम आली मकाम की मोहब्बत में वादा करते हो कि आज से नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। कौन कौन वादा करते हैं? हाथ उठाए, मैं जरा देखना चाहता हूँ। करबला वाले भी देख रहे हैं, उठाए रखें। ए अल्लाह, ए मेरे रब, ये करबला वालों की मोहब्बत में